ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 श्लोक 18। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। उत्तम पुरुष तू, ओके सॉरी 18 नंबर श्लोक है। यस्मात् क्षरम अतीत अहम अपि च उत्तम अत अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुष उत्तम। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। अस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम प्रथित पुरुषोत्तम। माताए कोई बोलो। ओके यस्मात् कारण के क्षरम च्युत थी अतीत परम अहम हूँ अक्षरात अच्युत थी अपि पण च अने उत्तम श्रेष्ठ अत तेथी अस्मि हूँ छू लोके जगत में वेदे वेदों में च अने प्रथित प्रख्यात पुरुष उत्तम उत्तम पुरुष तरीके
अनुवाद एवं भावार्थ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। हूँ क्षर तथा अक्षर बेउथी पर छूँ, तेथी हूँ सर्वोत्तम छूँ, कारण के हूँ आ जगत में तथा वेद में परम पुरुष तरीके प्रख्यात छूँ। भावार्थ पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश कृष्ण थी चढ़ियातुं कोई ज नहीं, बद्ध जीव पण नहीं, मुक्त जीव पण नहीं, तेथी तेओ सौथी महान व्यक्ति है, पुरुषोत्तम है। हवे अहीं ए स्पष्ट थयुं छे के जीव तथा भगवान व्यक्ति है। तफावत ए छे के जीव भले बद्ध होय के मुक्त होय तो पण ते मात्रानी दृष्टिए भगवाननी अकल्प्य शक्तिओथी चढ़ियातो थई शकतो नथी। एवी मान्यता तद्दन भूल भरेली छे के भगवान तथा जीव समान स्तरे होय छे अथवा सर्व प्रकारे एक समान छे। तेमना व्यक्तित्व वच्चे श्रेष्ठता तथा निम्नतानो प्रश्न हमेशा विद्यमान होय छे। उत्तम शब्द महत्वपूर्ण छे। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर थी कोई ज श्रेष्ठ नहीं। लोके शब्द पौरुष आगमन स्मृतिशास्त्रनो सूचक छे। निरुक्ति कोश में समर्थन थयुं छे तेम लोकमते वेदार्थ ने न वेदोनो हेतु स्मृतिशास्त्र में स्पष्ट करवामां आव्यो छे। भगवानना स्थानगत परमात्मा स्वरूपनुं पण वेदोमां वर्णन थयुं छे। नीचेनो श्लोक वेदोमां आवेलो छे। तावदेव संसादोहस्थम ऋषास्मुथां परम ज्योति रूपम सम्मध्ये सेवनम रूपाभिनिष्यध्यते स उत्तम पुरुष। शरीर मांथी निकळीने परमात्मानो प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में थाय छे त्यारे तेओ पोताना आत्म स्वरूप में रहे छे। आ परमात्मा ज परम पुरुष कहेवाय छे। आनो अर्थ एवो थाय छे के परम पुरुष पोतानुं आध्यात्मिक तेज प्रगट करता तथा प्रसारित करता रहे छे अने तेज अंतिम प्रकाश छे। ते परम पुरुषनुं एक स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा पण छे। भगवान सत्यवती तथा पराशरना पुत्र रूपे अवतरी व्यासदेव तरीके वैदिक ज्ञाननी समजूती आपे छे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आजना श्लोकनी अंदर भगवान पोते जाहिर करे छे, अर्जुन ने कहे छे। अने आजनो श्लोक आ चालू मास ने अनुरूप छे। तो आजे आपणे जे अत्यारे पुरुषोत्तम मास चाली रह्यो छे तो पुरुषोत्तम मास विषे समझशुं। पुरुषोत्तम मास केवी रीतना अस्तित्वमां आव्यो, पुरुषोत्तम मासनुं महत्व शुं छे। पण एने समज्या पहेला पुरुषोत्तम मास नाम केवी रीते पड्युं तो ए भगवानना नाम उपरथी पड्युं आपणे बधा जाणीए छीए। तो भगवानने पुरुषोत्तम केम कहेवामां आव्यो छे ए आ श्लोकनी अंदर भगवाने खुद पोते कीधुं छे के पुरुषोत्तम केम छे भगवान एम। तो आ श्लोकनी अंदर जेम भगवाने कीधुं के तेओ क्षर तथा अक्षर एटले के जे च्युत छे अने जे अच्युत छे, के जे नाशवंत छे अने जे अविनाशी छे, एनाथी पर छे। કે એને ભગવાનને કોઈ વસ્તુ જેમ કે સમય કાળ
તે વસ્તુ કોઈ અસર કરતી નથી, એટલે જે નાશ થઈ જાય છે. બાકી બધા જ જીવાત્માનો એક સમય નિશ્ચિત હોય છે અને એનો નાશ થાય છે. જ્યારે ભગવાનને આ જે ક્ષર અને અક્ષર છે એ લાગુ પડતું નથી, એ બેઉથી પર છે અને તે સર્વોત્તમ છે. સર્વોત્તમ ભગવાન એને જ કહેવાય કે જે સર્વોત્તમ હોય, બધાથી ઉત્તમ હોય, એને સર્વોત્તમ કહેવાય. તો ભગવાનના એ નામ એક સર્વોત્તમ પણ છે કે એ બધાથી ઉત્તમ છે. એનાથી ઉત્તમ કંઈ પણ નથી, જળ કે ચેતન કોઈ પણ વસ્તુ ભગવાનથી ઉત્તમ નથી. એટલા માટે એમને સર્વોત્તમ અહીં કહેવામાં આવ્યો છે. અને બીજો એક શબ્દ ઘણીવાર આપણે આવે છે ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમની અંદર કે નરોત્તમ. નરોત્તમ એટલે નરોમાં ઉત્તમ, કે ભગવાન એક નર પણ છે, કે કારણ કે એ નરની જેમ આવ્યા છે. એટલે બધા ઘણીવાર કહેતા હોય કે ભગવાન છે એ નિરાકાર છે, તો કે ના, ભગવાન નિરાકાર નથી. જેમ પુરુષમાં ઉત્તમ છે, અહીં શબ્દ છેલ્લે આવ્યો છે કે ભગવાન છે એ પુરુષોત્તમ છે. તો ભગવાન પુરુષ છે, પુરુષ અને પુરુષોમાં ઉત્તમ. પુરુષમાં ઉત્તમ કેને કહેવાય? તો કે જે બધાથી ઉત્તમ હોય. જો આપણે એને એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ કે જો હોદ્દાની દ્રષ્ટિએ આપણે જોઈએ તો હોદ્દાની દ્રષ્ટિએ ઉત્તમ કેને કહેવાય? તો આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ કે હોદ્દાનું, જેમ કે ધારાસભ્ય. તો ધારાસભ્ય છે તો એનાથી ઉત્તમ કોણ હોય? તો કે એમનાથી ઉત્તમ મંત્રીઓ હોય, કે મિનિટ કક્ષાના મંત્રી હોય. પણ એનાથી ઉત્તમ, એનાથી વધારે તો કે મુખ્યમંત્રી હોય, એનાથી ઉત્તમ. પછી મુખ્યમંત્રીથી ઉત્તમ તો કે વડાપ્રધાન આવે, એનાથી ઉત્તમ. તો વડાપ્રધાનથી ઉત્તમ આપણા દેશમાં કોણ છે વડાથી ઉત્તમ? તો કે રાષ્ટ્રપતિ છે. અને હવે રાષ્ટ્રપતિથી ઉત્તમ કોણ હોય? તો કે જે આખા વર્લ્ડનો યુનો છે, વર્લ્ડના જે મહાન નેતાઓ છે, તો એ આખા આપણા દેશના નેતાઓ કરતાં વર્લ્ડના જે નેતાઓ છે એ જેનું સંચાલન કરે છે વર્લ્ડનું, એનાથી ઉત્તમ હોય. તો એવી રીતના જેમ લોકોમાં હોય છે એવી રીતના જ દેવો હોય. તો પેલા દેવતાઓ આવે તો દેવથી વધારે ઉત્તમ કોણ હોય? તો કે બીજા બધા દેવો કરતાં ઇન્દ્રદેવ છે એ એનાથી ઉત્તમ છે. તો એનાથી ઉત્તમ તો કે દેવાધિદેવ મહાદેવ, જે એમનાથી પણ વધારે ઉત્તમ બ્રહ્મદેવ આવે. બ્રહ્મદેવથી ઉત્તમ દેવાધિદેવ મહાદેવ આવે. પછી એનાથી ઉત્તમ તો કે ભગવાનજી દેવોમાં સૌથી ઉત્તમ છે ભગવાન વિષ્ણુ. અને ભગવાન વિષ્ણુથી તો ભગવાન કૃષ્ણ, કે જ્યાંથી આ બધું સૃષ્ટિનું, જેના કોઈ આદિ કે અંત છે નહીં. તો એ પરમ ઈશ્વર છે, પરમેશ્વર કૃષ્ણ, જે ભગવાન વિષ્ણુના પણ આદિ છે. તો ભગવાન બ્રહ્માજીએ શાસ્ત્રની અંદર અહીં કહેવામાં આવ્યું છે કે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણ. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ, કારણ કે આપણે એમને ઉત્તમ શું કામ કહેવામાં આવ્યા છે અહીંયા ભગવાન કૃષ્ણને? કારણ કે એ પુરુષોમાં પુરુષ છે અને પુરુષોમાં પણ ઉત્તમ છે. પુરુષની અંદર તો બધા જ આવી જાય છે, કે આપણે જીવાત્મા છે એ પણ એક પુરુષ છે, પણ એક સામાન્ય જીવ છે. અને જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ, જ્યારે અહીં પ્રભુપાદે એની શરૂઆતમાં તાત્પર્યમાં કીધું હતું કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણથી કોઈ ચડિયાતું નથી. અને બીજા બધા જે છે બદ્ધ જીવ, એ બદ્ધ જીવ પણ નહીં અને મુક્ત જીવ પણ નહીં. અને તેથી તેઓ સૌથી મહાન વ્યક્તિ પુરુષોત્તમ છે. એક વ્યક્તિ છે, પુરુષ છે, પણ એ બધાથી મહાન છે, એ પુરુષોમાં સૌથી ઉત્તમ છે. એટલા માટે એને પુરુષોત્તમ કહેવામાં આવે છે. અને એને એક સર્વોત્તમ હોય છે. પુરુષોમાં તો ઉત્તમ છે જ, પણ જે સર્વોત્તમ એટલે કે જે સર્વમાં, બધી બાબતમાં, પછી જળ હોય, ચેતન હોય, કે પશુ પક્ષી, કે કોઈ પણ જીવ હોય, દરેક જીવમાં સૌથી ઉત્તમ હોય ને સર્વોત્તમ કહેવામાં આવે. તો ભગવાનનું એક નામ સર્વોત્તમ છે, એ પણ અહીં કહેવામાં આવ્યું છે. તો અત્યારે આપણે જે પુરુષોત્તમ છે એમની વાત કરીએ છીએ. તો પુરુષોત્તમ છે એટલે બ્રહ્માજી અહીં કીધું છે કે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ. પરમ ઈશ્વર કોણ છે? ઈશ્વર તો ઘણા બધા છે, ઘણાને આપણે ભગવાન કહેતા હોય છે. જેમ કે અહીંયા જો અનુવાદમાં અંત ભાગમાં આવ્યું હતું, છેલ્લા ભાગની અંદર અનુવાદમાં, કે ભગવાન સત્યવતી અને પરાશરના પુત્ર રૂપે ભગવાન વ્યાસદેવ અવતાર ધારણ કરે છે. અને વ્યાસદેવ છે એ બધા વેદોને પ્રકાશિત કરે છે. તો વ્યાસદેવ છે એને પણ ભગવાન કહેવામાં આવ્યા છે. અને ભગવાનના અંશા અવતાર પણ હતા, તો એમને પણ ભગવાન કહેવામાં. ઘણીવાર ઘણા બ્રહ્માજીને પણ ભગવાન કહેવામાં આવે છે, ભગવાન બ્રહ્મા. તો બ્રહ્માજી પણ ભગવાન છે. ઘણીવાર શિવજીને પણ આપણે ભગવાન કહીએ છીએ કે ભગવાન શિવ. તો શિવજી, તો એમ થાય કે ભગવાન કેમ? તો આ બધા ભગવાન છે? તો કે ના, બધા ભગવાન નથી. જે પુરુષોત્તમ છે, સૌથી ઉત્તમ છે, એ પરમ ઈશ્વર છે. ભગવાન તો આપણે જે
ઊંચી પોસ્ટ ઉપર હોય એને ભગવાન કહે. જેમ કે ઘણા આપણા ગુજરાતમાં તો ઠીક છે, પણ બહારના રાજ્યમાં જાઓ, બિહાર કે અન્ય રાજ્યમાં, તો જે મોટા ભાઈ હોય ને એને દાદા તરીકે સંબોધન કરતા હોય. આપણે દાદા એટલે પિતાના પિતાને કહેતા હોય, પણ અહીંયા મોટા ભાઈને દાદા કહેતા હોય. પછી બધા મોટા હોય ને બધાને દાદા એ કહીએ. એવું નહીં કે પોતાના આપણે દાદા કહે ને કે આપણા જે પિતાના પિતા હોય ને જ દાદા કહે, પણ અહીંયા જેટલા પણ મોટા હોય ને એનાથી મોટા એ બધાને દાદા કહીને સંબોધન કરે. તો એવી રીતના ભગવાન પણ શબ્દ છે એ ભગવાન ઈશ્વર માટે તો ઉપયોગ થાય જ છે, પણ એના સાથે સાથે જે પોસ્ટની અંદર કે જે સૌથી મોટા છે, જે દેવી દેવતાઓમાં પણ મોટા છે, કે જે મહાન ઋષિમુનિઓ માટે પણ ઘણીવાર ભગવાન શબ્દ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો એવી રીતના એ ભગવાન પરશુરામ પણ કહેતા હોય છે ભગવાનના અવતાર છે, ભગવાન બ્રહ્માજી, ભગવાન શિવજી, તો આ બધાને ભગવાન તરીકે સંબોધન કરવામાં આવે છે. તો ભગવાન પરમ ઈશ્વર કોણ છે એ બ્રહ્માજી કહે છે. બ્રહ્માજી કોણ છે? તો કે આ સૃષ્ટિના પ્રથમ જીવ છે, જે વિષ્ણુના નાભિકરણમાંથી ઉતરી અને પ્રથમ જીવ છે. એ પ્રથમ જીવ જે કહેતા હોય એ આપણે પાલન કરવું જોઈએ. ઘણીવાર આપણે આપણા મત અનુસાર વિચારતા હોઈએ છીએ. આપણને આપણા કોઈ બની બેઠેલા ગુરુ હોય કે કોઈ બની બેઠેલા સાધુ હોય, એ સાધુ છે એ ઘણીવાર કોઈ ટીવી ઉપર કે કોઈ જગ્યાએ પ્રવચનની અંદર કહેતા હોય અને આપણે એ સાંભળ્યું હોય એટલે આપણે એને સત્ય માની લેતા હોય છે કે આ વ્યક્તિ ભગવાન છે અને છે સૌથી મોટા ભગવાન. અને આપણે મોટા ભાગે બધા સાધુ કે જેને ભાગવતમનું સારી રીતે શ્રવણ કર્યું નથી અને સારી રીતે ભગવાનને સમજ્યા નથી, ભગવદ્ ગીતાને સમજ્યા નથી, એ બધા આ બધાને ભગવાન કહે છે. બ્રહ્માજી છે, ઇન્દ્ર છે, શિવજી છે, કૃષ્ણ છે, એ બધા ભગવાન જ છે. બધા ભગવાનના અલગ અલગ રૂપ છે ને બધા ભગવાન જ છે, બધા એક સમાન જ છે, એવું બધા ભાગવત કથાની અંદર કહેતા હોય છે. પણ એવું નથી, બધા એક સમાન નથી. ભગવાન શબ્દ તરીકે ઉપયોગ થાય છે, જેમ આપણે દાદા શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એમ. પણ આ બધા ભગવાન સાચા ભગવાન છે, પણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર નથી, પુરુષોત્તમ નથી. પુરુષોત્તમ તો માત્ર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ જ છે. એમ અહીં આ શ્લોકની અંદર જે આ સૃષ્ટિના પ્રથમ જીવ ભગવાન તરીકે આપણે એને સંબોધન કરીએ છીએ, પણ જે બ્રહ્માજી છે એ પણ એક જીવ છે આપણી જેમ, પણ જીવની અંદર ઉત્તમ છે. થોડી એની કેટેગરી ઊંચી છે, કારણ કે ભગવાનના ભક્ત છે ને ઊંચી પોસ્ટ ઉપર છે. જેમ કે આપણે પણ એક જીવ છીએ, સામાન્ય એક મનુષ્ય છીએ, અને નરેન્દ્ર મોદી કે કોઈ પણ આપણા મુખ્યમંત્રી તો એ પણ એક સામાન્ય જીવ જ છે આપણી જેમ જ. તો આપણામાં એમાં કાંઈ ફરક ખરો? આમ જુઓ તો કોઈ ફરક નથી, પણ આમ જુઓ તો ઘણો ફેર કે આપણે એક સામાન્ય મનુષ્ય છીએ, સામાન્ય જીવ છીએ. મનુષ્ય અને જીવ તો એ પણ છે, પણ આપણે પોસ્ટની દ્રષ્ટિએ આપણે એક સામાન્ય વ્યક્તિ છીએ, સામાન્ય વ્યક્તિ. જ્યારે એ છે એ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી, પણ એક વડાપ્રધાનની પોસ્ટ ઉપર છે. એટલે કે અને રાષ્ટ્રપતિ છે, તો એ આપણા ભારત દેશના પ્રથમ નાગરિક કહેવાય છે. તો એટલે એ આપણાથી થોડાક પોસ્ટની દ્રષ્ટિ ઊંચા છે. એમ બ્રહ્માજી પણ એક જીવ છે, પણ એ આ સૃષ્ટિના પ્રથમ જીવ છે, અને પોસ્ટની દ્રષ્ટિએ એને બ્રહ્માજીનું પદ ગ્રહણ કરેલું છે. એટલે એ આપણા બીજા બધા આપણા મનુષ્યથી જીવથી એ અપ કેટેગરીમાં, એટલે પ્રથમ કેટેગરીમાં આવે છે. તો એ વ્યક્તિ બ્રહ્માજી અહીં કહે છે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ. ઈશ્વર છે, બધા ઈશ્વરોમાં પરમ ઈશ્વર કોણ છે? તો કે કૃષ્ણ છે, એ પરમ ઈશ્વર છે. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ, જો અહીં પણ એક બીજું ફિલોસોફી પણ સમજવા જેવી છે. બ્રહ્માજી અહીં કહે છે, કારણ કે આપણે ભગવાનને ઘણીવાર નિર્ગુણ નિરાકાર કહેતા હોય છે, પણ અહીં બ્રહ્માજીએ કીધું છે કે ભગવાન નિર્ગુણ નિરાકાર નથી, સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ છે. વિગ્રહ કેના હોય? કેનો વિગ્રહ હોય? જો અહીં આપણે કે ફોટો છે કે વિગ્રહ છે, તો વિગ્રહ હોય છે, તો વિગ્રહ છે, વિગ્રહનું એક સ્વરૂપ હોય નિશ્ચિત, એનો વિગ્રહ થાય. આપણે આપણો ફોટો ક્યારે થાય? કે જો આપણું સ્વરૂપ હોય તો આપણો ફોટો બની શકે, અથવા તો ફોટો પાડી શકીએ અને ફોટો આવી શકે. તો ભગવાનના પણ ફોટો છે અને વિગ્રહના રૂપમાં છે. તો ભગવાન કૃષ્ણ છે એ પણ એક વિગ્રહના રૂપમાં છે. કેવા વિગ્રહમાં રૂપમાં? તો કે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ, સચ્ચિત અને આનંદના સ્વરૂપના એક વિગ્રહના સ્વરૂપના છે. એટલે ભગવાન કોઈ નિર્ગુણ નિરાકાર છે નહીં. ભગવાન નિર્ગુણ નિરાકાર છે એ જે વ્યક્તિ છે, કે જે ગુરુ છે, કે જે કથાકાર છે, એની માત્ર બાહ્ય સમજ છે, એ પૂરેપૂરું સમજી શકતા નથી.
જેના માટે એક ઉદાહરણ આપી કે એક આપણે અત્યારે જો બારે જોઈ છીએ તો સૂર્યપ્રકાશ છે, તો આપણે સૂર્યપ્રકાશને જોઈ અને અહીંથી આપણે જોઈ કે આ પ્રકાશ છે એ જ મૂળ છે. આ અંજવાળું છે એનો મૂળ શું છે તો કે આ સૂર્યનો પ્રકાશ છે એ પ્રકાશ જ મૂળ છે. તો એ કેવી સમજ કહેવાય? બારીમાંથી આપણે જોતા હોય ને પ્રકાશ અંદર આવતો હોય તો કે પ્રકાશ છે એ જ અજવાળાનું મૂળ છે એવું સમજી તો એ અધૂરી સમજ છે. પણ એની પૂર્ણ સમજ, એથી વધારે સમજ શું છે તો કે એ તો ભાઈ સૂર્યમાંથી આવે છે, તો એનું મૂળ શું છે? સૂર્ય છે. તો જે વધારે સમજે છે એ સમજે છે કે પ્રકાશ છે એ સૂર્યમાંથી આવે છે, પણ હજી પણ થોડીક અધૂરી સમજ છે. એનાથી પણ વિશેષ સમજ છે. શું વિશેષ સમજ છે? કે સૂર્યની અંદર પણ એના અધિષ્ઠાતા દેવ એટલે કે સૂર્યદેવ અંદર રહેલા છે, અને એના પ્રકાશના જે સૂર્યના પ્રકાશના સ્ત્રોત છે એ શું છે? સૂર્ય દેવ છે. જો એ સમજ હોય તો એ પૂર્ણ સમજ કહેવાય. એવી રીતના ભગવાનના પણ જેને જે બ્રહ્મ જ્યોતિ કે નિરાકાર સમજે છે તો એ પણ સાચું છે. અહીં તો અહીં જો અહીં એકડે પ્રભુપાદ વર્ણન કરે છે કે શરીરમાંથી નીકળીને પરમાત્માનો પ્રવેશ નિરાકાર બ્રહ્મ જ્યોતિમાં થાય છે ત્યારે તેઓ પોતાના આત્મ સ્વરૂપમાં રહે છે. એટલે કે જ્યારે ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળી અને પરમાત્મામાં પ્રવેશ નિરાકાર બ્રહ્મ જ્યોતિમાં કરે છે, એટલે કે ભગવાન જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ છે એમાંથી આ પ્રકાશ જ્યોતિ પ્રકાશ છે એ ભગવાન સ્વયં પ્રકાશિત છે, પોતે તેજમય છે, અને એનો પ્રકાશ છે એ આ બ્રહ્મ જ્યોતિના રૂપમાં ફેલાય છે. અને એ બ્રહ્મ જ્યોતિના રૂપમાં ફેલાય છે એ નિરાકાર સ્વરૂપે હોય છે. કારણ કે બ્રહ્મ જ્યોતિ છે આ સૂર્યનો પ્રકાશ છે એનો કોઈ આકાર નથી, પણ સૂર્ય ગ્રહનો આકાર છે. એક સૂર્ય ગ્રહ છે, ગોળ છે કે એનો જેટલો આકાર છે એ આકાર છે, પણ એનો જે પ્રકાશ છે એનો કોઈ આકાર નથી, એને આપણે નિરાકાર કહીએ છીએ. તો એવી રીતના આ જે બ્રહ્મ જ્યોતિ છે ભગવાનની એ તેજોમય આભા છે. એ તેજોમય આભા છે જી, એનો કોઈ આકાર નથી, એટલે એની બ્રહ્મ જ્યોતિ છે એ નિરાકારમય છે. હવે જે વ્યક્તિ અહીંયા સુધી જ ખાલી એનું દર્શન પહોંચેલું છે કે એને અહીંયા સુધીનું જ જ્ઞાન છે, એ ભગવાનને બ્રહ્મ જ્યોતિ એટલે કે નિરાકાર રૂપમાં સમજે છે. એથી વિશેષ આગળ સમજી શક્યા નથી. પણ એથી જે ખરેખર જેને શાસ્ત્રનું અધ્યયન કર્યું છે, સદગુરુનું શ્રવણ ગ્રહણ કર્યું છે અને જે સમજે છે એ સમજે છે કે આ બ્રહ્મ જ્યોતિ છે એ અહીં પ્રભુપાદ વર્ણન કરે છે કે પરમાત્માના પ્રવેશ નિરાકાર બ્રહ્મ જ્યોતિમાં થાય છે. પરમાત્માનો પ્રવેશ છે એ નિરાકાર બ્રહ્મ જ્યોતિમાં થાય છે. તો એ પોતાના આત્મ સ્વરૂપમાં રહે છે. આ પરમાત્મા જ પરમ પુરુષ કહેવાય છે. અને જે આ પરમાત્મા રહ્યા છે જેનામાંથી આ પ્રકાશ ઉત્પન્ન થાય છે એ પરમાત્મા જ પરમ પુરુષ છે. ભગવાન જે સૂર્યદેવને જે પ્રકાશ મળે છે એ પણ ક્યાંથી મળે છે તો કે આ બ્રહ્મ જ્યોતિના આધારે પરમ પુરુષ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણના માધ્યમથી આ સૂર્યદેવને પણ પ્રકાશ મળે છે. બધાને જ આ ભગવાનનો પ્રકાશ છે એ પ્રકાશિત કરી રહ્યો છે. તો આ સૂર્યદેવ એવી રીતના ભગવાન કૃષ્ણ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, એવડો એ આ બધું બ્રહ્મ જ્યોતિ છે અને એ એક વિગ્રહના રૂપમાં છે એમ એ કહે છે. અને બીજી પંક્તિમાં બીજા ચરણમાં બ્રહ્માજી કહે છે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણ. અનાદિર આદિર ગોવિંદ એટલે કે એનો કોઈ આદિ કે અંત છે નહીં અને સૌના આદિ છે, બધાના આદિ, એનાથી ઉપર કોઈ છે નહીં. ભગવાન કેને કહેવાય તો કે જે સૌથી ઉપર એટલે કે સૌથી પૂર્ણ હોય, એનાથી કોઈ ઉપર હોય તેને ભગવાન કહેવાય નહીં. ઘણીવાર કોઈ આપણે જોઈ છીએ, આપણે કોઈના નામ લેવાની જગ્યાએ ઘણા બધા સાધુ મહાત્મા કે ઘણા બધા દાદાઓ અમ્માઓ બધા થઈ ગયા પોતાને ભગવાનના અવતાર તરીકે પૂજતા હોય. પણ ભગવાનના અવતાર તરીકે પૂજતા હોય પણ એનાથી આપણે જોઈ છીએ કે એનાથી ઘણા બધા ઉપર છે, ઘણા બધા એ બંધનમાં છે, એનાથી બંધનમાં છે. તો એને કેવી રીતના ભગવાન કહેવાય? જો એનાથી પણ ઘણા ઉપર હોય તો ભગવાન એને કહેવાય કે જે એનાથી ઉપર કોઈ હોય નહીં. અનાદિર આદિર ગોવિંદ, એનાથી કોઈ એના આદિ કોઈ હોય નહીં. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ અનાદિર આદિર ગોવિંદ એમ બ્રહ્માજી કહે છે. ભગવાન પ્રથમ જીવ જે છે આ સૃષ્ટિના એ એમ કહે છે અનાદિર આદિર ગોવિંદ, એનાથી કોઈ ઉપર છે નહીં. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણ એટલે કે બધા જ કારણોના કારણ છે. આ બધું જે કરવાવાળા છે, આ સૃષ્ટિનું સંચાલન કરવાવાળા, જે સૃષ્ટિનો વિનાશ કરવાવાળા, આ સૃષ્ટિનું સર્જન કરવાવાળા, એ બધાના કારણ કોણ છે તો કે બધાના કારણ છે એ ભગવાન કૃષ્ણ છે. એટલા માટે ભગવાન છે એ પુરુષોત્તમ છે.
એટલે ભગવાન છે એ બધા જ પુરુષોમાં ઉત્તમ છે. એટલે અહીં ભગવાનને પુરુષોત્તમ તરીકે સંબોધન કરવાનું. ભગવાને એટલે કીધું છે કે એ હું સૌથી ઉત્તમ છું, તથા વેદોમાં પરમ પુરુષ પુરુષોત્તમ તરીકે પ્રખ્યાત છું, એમ ભગવાન કહે છે વેદોમાં. એટલે ભગવાન પુરુષોત્તમ છે. તો પુરુષોત્તમ એટલે કે સૌથી ઉત્તમ છે, અને ભગવાન એનાથી કોઈ આદિ છે નહીં, એટલા માટે પુરુષોત્તમ છે. તો હવે આપણે એ પુરુષોત્તમ શબ્દ છે એના ઉપરથી આ પુરુષોત્તમ માસનું નામ પડ્યું છે. તો આ પુરુષોત્તમ માસનું નામ કેવી રીતના પડ્યું, પુરુષોત્તમ માસ કેવી રીતે અસ્તિત્વમાં આવ્યો, અને પુરુષોત્તમ માસનું મહત્ત્વ શું છે એ આપણે આજે સમજીશું આ શ્લોકના અનુસંધાને, કારણ કે ભગવાન પુરુષોત્તમ છે. તો સૌથી પહેલાં તો પુરુષોત્તમ માસનું અસ્તિત્વ કેમ થયું? તો પહેલાં શું પુરુષોત્તમ માસ હતો? તો પહેલેથી છે કે પ્રથમ નહોતો અને પછી અસ્તિત્વમાં આવ્યો? તો પહેલાં એને સમજવા માટે આપણે સૂર્ય અને ચંદ્રની જે ગણના છે એ ગણના સમજવી પડશે કે આ પુરુષોત્તમ શું કામ અસ્તિત્વમાં આવ્યું અને શા માટે એનું પુરુષોત્તમ માસની જરૂરિયાત ઊભી થઈ. તો આપણે બધા સમજીએ છીએ. અને આ જે ગણના કહેવાવાળા આપણે એક વર્ષની અંદર કેટલા દિવસો છે? એક વર્ષમાં દિવસો કેટલા છે? 365 દિવસ, અને ક્યારેક 366 દિવસ 3 વર્ષે. તો આ 365 દિવસ છે એ વૈજ્ઞાનિકોએ આપણને કે એના ખગોળશાસ્ત્રીએ આપણને કીધું, એટલે આપણને ખબર પડી સંશોધન કરી. પણ શું એ પહેલાં નહોતું? હતું. આ તો હજી ખગોળશાસ્ત્રીને ગણના થઈ, વર્ષની શરૂઆત થઈ તો 2500 વર્ષથી થઈ, 5000 વર્ષ પહેલાં. પણ આપણા શાસ્ત્રની આજથી હજારો વર્ષ પહેલાં આ ગણના થયેલી છે કે સૂર્યની ગતિની આધારે કે 365 દિવસ અને 1/4 ભાગ, ખાલી 365 દિવસ નહીં, 365 દિવસ અને 1/3 ભાગ, સોરી 1/3 નહીં પણ 1/3 ભાગ જેટલો સૂર્યનો પરિક્રમણનો સમય છે. એટલે સૂર્યની ગતિથી એક વર્ષ પૂરું થતાં 365 દિવસ અને 1/3 ભાગ જેટલો દિવસ, એટલો ત્રીજો દિવસ ભાગનો દિવસ એટલો સમય લાગે. તો એના આધારે આપણે જો મહિનાની ગણતરી કરી તો કેટલી થાય? તો કે 365 ભાગ્યા 1/3 દિવસ, એના ભાગ્યા 12 માસ છે આપણા મહિનામાં પહેલેથી શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ. તો એ 12 માસ કરી એટલે લગભગ 30 દિવસ અને 30.40 એટલે 30 દિવસ કરતાં થોડુંક ઓછું, 30 દિવસથી, એટલે 30.40 દિવસ જેટલો એક મહિનો થાય. એટલા માટે આ અંગ્રેજોએ અંગ્રેજી કેલેન્ડર બનાવ્યા. એમાં 30 દિવસ, એક મહિનો 31 દિવસ, 30 દિવસ, એક મહિનો 31 દિવસ, કારણ કે એનો મેળ બેસાડવા માટે. તો એ બધા 30 દિવસના મહિના નો કરી નાખે. 30 દિવસ અને 31 દિવસ એટલા માટે એને કર્યા, કારણ કે 365 દિવસ અને 1/3 ભાગનો મેળ તો કરવો ને વર્ષનો. તો એને 30 દિવસ ને 31 દિવસનો મેળ કરી અને એ 365નો મેળ બેસાડ્યો. એટલે એ 30 દિવસ છે. એટલે 30 દિવસ એટલે અડધા 30 દિવસ કરી નાખવાનો, અડધો દિવસ છે અને બીજા આખો દિવસ કરી નાખે, એટલે 31 દિવસ થઈ ગયા. એ સૂર્યની ગણના પ્રમાણે થયું. હવે ચંદ્રની ગણના પ્રમાણે આપણે કરીએ ને, તો ચંદ્રની ગણના પ્રમાણે ચંદ્રને પરિક્રમણ કરતા પૃથ્વીને એને 29.5 દિવસ થાય છે. જો સૂર્ય પ્રમાણે એક માસ પૂર્ણ થતા 30 દિવસ થયા, 30 દિવસમાં થોડુંક ઓછું 30.40, અને જ્યારે ચંદ્રની ગણના પ્રમાણે થાય છે 29.5 દિવસ. તો અહીંયા એક દિવસનો ડિફરન્સ આવ્યો. તો એક દિવસનો નહીં, કારણ કે ઓલો 30.40 છે ને આ 30.50 છે, એટલે એક દિવસથી થોડોક ઓછો. તો એ પ્રમાણે જો વર્ષ આખું ગણીને ચંદ્રની પરિક્રમા પ્રમાણે, તો એના 30 દિવસ ગુણ્યા 12 કરો તમે, એટલે લગભગ 353 થી 354 દિવસ જેવું થાય. 353 થી 354 દિવસ. જો ચંદ્ર પ્રમાણે આપણા જે માસના જે છે, આપણા જે તિથિ છે, પૂનમથી અમાસ જે છે તિથિ, એ પ્રમાણે આપણા વૈદિક કેલેન્ડર પ્રમાણે 30 દિવસ હોય છે. તો એ 29.5 દિવસ પ્રમાણે થાય છે મહિનો, અને સૂર્યની ગતિ પ્રમાણે થાય છે 37 દિવસ. તો આ 353 દિવસ અને 354 દિવસ છે એ ચંદ્રની આખી એક વર્ષ છે, અને સૂર્યનું છે 365 દિવસ. તો એની બાદબાકી કરો લગભગ 11 થી 11.25 દિવસનો ડિફરન્સ આવે વર્ષે. તો વર્ષે એટલો ડિફરન્સ આવે તો 3 વર્ષે 33 દિવસનો, 33 થી 34 દિવસનો ડિફરન્સ થયો 3 વર્ષે. તો દર 3 વર્ષે એક માસનો ફેર પડી જાય. જો આ માસનો ગણતરી જો કરવામાં ન આવે
તો દર વર્ષે આ બધી ગણના છે આપણી, એ એક એક માસ છે એ આગળ જાતી જાય, દર 3 વર્ષે એક એક મહિનો છે એ બદલતો જાય. તો એટલા માટે એક અદક માસની એટલે કે વધારાના માસની જરૂરિયાત ઊભી થઈ. એટલે બધા ઋષિમુનિઓએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી અને એક અદક માસની ગણના કરી અને 3 વર્ષે, એટલે કે 3 વર્ષે નથી થતો, કારણ કે 29 દિવસ હોય ને તો રાઈટ 3 વર્ષે આવે. અધિક માસ છે જે અદક મહિનો છે એ જો રાઈટ 29 દિવસનો ફેર આવતો હોય તો 3 વર્ષે આવે, પણ આ તો કેટલો આવે છે, 33 થી 34 દિવસનો ફેર આવે છે, એટલે થોડોક વધારે ફેર આવે છે. તો 3 વર્ષ પહેલાં એ છે એ 29 દિવસનો ડિફરન્સ છે એ થઈ જાય. તો 29 દિવસનો પહેલાં 3 વર્ષ પહેલાં થાય. તો અત્યારે એટલા માટે એનું કેલ્ક્યુલેટ કરી 2 વર્ષ 8 માસ અને 16 દિવસ, 2 વર્ષ 8 માસ અને 16 દિવસે આ 29 દિવસ છે એનો ડિફરન્સ થઈ જાય છે સૂર્ય અને ચંદ્રની ગતિ પ્રમાણે, 2 વર્ષ 8 માસ ને 16 દિવસ પ્રમાણે. તો દર 2 વર્ષને 8 માસે, એટલે જો દર વર્ષે પરસોત્તમ માસ છે એ 4 મહિના વહેલો આવતો જાય. આ વખતે જે માસમાં આવ્યું આસો માસમાં, તો આવતી વખતે એનાથી આવતા 3 વર્ષ પછી આવશે ત્યારે 4 માસ વહેલો આવશે. નહીતર તો દર 3 વર્ષે આવતો હોય તે ફિક્સ હોય ને, દર આસો માસમાં આવે તો દર આસો માસમાં 3 વર્ષે આવે, એવું નથી થતું, પણ દર 4 માસે આવે છે. એનું કારણ આ છે કે આ જે 33 કે 34 દિવસ થાય છે એટલા માટે. તો આ થઈ એક કેલ્ક્યુલેટર, એટલે એક અદક માસ. પેલા અધિક માસ નહોતો, પેલા અદક માસ કહેવાતો આને. અદક માસ એટલે કે વધારાનો મહિનો. અધિક માસ પછી શબ્દ આવ્યો, એ શા માટે આવ્યો એ પણ આપણે આવશે. તો આ અદક માસ છે એટલે કે વધારાનો માસ છે એ 2 વર્ષને 8 માસની જરૂરત થઈ, એટલે કે એની આ અધિક માસ અદક માસ તરીકે વચ્ચે દર 3 વર્ષે 2 વર્ષને 8 માસે ઉમેરવામાં આવ્યો. તો આ અદક માસ ઉમેરી તો દીધો, પણ એ આ અદક માસનો કોઈ ધર્મ કે કોઈ મુહૂર્ત કે કોઈ કાર્ય આ માસની અંદર હતા નહીં. કારણ કે જ્યારે આ સૃષ્ટિની શરૂઆત થઈ ત્યારથી આ ભગવાને આ બધી સૃષ્ટિની બધાની રચના કરી હતી. દરેક માસ છે તો એ માસ છે એટલે કોઈ એવું નથી કે એક જળ વસ્તુ છે, તો એ માસ છે ને એના પણ એક અધિષ્ઠાતા દેવી છે, એક વ્યક્તિ સ્વરૂપમાં છે. જેમ આપણે કેમ સૂર્યને આપણે ખાલી એક ગ્રહની રૂપમાં જોઈ છે, બની અધૂરું જ્ઞાન છે, પણ સૂર્યની અંદર પણ એની અંદર સૂર્યદેવ છે, જે પૂર્ણ જ્ઞાન છે શાસ્ત્રનું કે સૂર્યદેવ છે. તો એવી રીતના માસ છે, તો એ માસની અંદર પણ એ માસના એક અધિષ્ઠાતા દેવી છે. એ દેવી છે એ એનું માસનું સંચાલન કરે છે, અને એના દરેકના અલગ અલગ ધર્મ છે દરેક માસના, અને દરેક માસના ધર્મ છે એનું અલગ અલગ મહત્વ છે. તો એનો દરેક માસનો ધર્મ કેમ હોય આપણને એમ થાય, એનો વળી શું ધર્મ, એનું શું મહત્વ હોય. તો જેમ કે આપણે ઉદાહરણ રૂપે લઈ કે જો હમણાં જ શ્રાવણ માસ ગયો, તો શ્રાવણ માસનો અલગ છે ને ધર્મ છે, એનું અલગ મહત્વ છે. શું છે શ્રાવણ માસનું મહત્વ? શ્રાવણ માસમાં શું બીજા બધા માસ કરતાં અલગ વિશેષ હોય? શું ધર્મનું મહત્વ છે શ્રાવણ માસમાં ધાર્મિક રીતે? તો કે શિવજી મહાદેવની પૂજા અર્ચન કરવાનું વિશેષ મહત્વ છે શ્રાવણ માસની અંદર. શ્રાવણ માસની અંદર બધા શિવજીની પૂજા કરે, તો એ પહેલેથી જ એ વસ્તુ છે. ત્યારબાદ આવે ભાદરવો, હમણાં જ ગયો, હજી પૂરો થયો ભાદરવો. તો ભાદરવા માસમાં શું વિશેષ છે એનો ધર્મ અને શું વિશેષ મહત્વ છે ધાર્મિક મહત્વ ભાદરવાની અંદર? તો કે પિતૃઓનો માસ છે, પિતૃઓનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, પિતૃઓની ગતિ કરવા માટે શ્રાદ્ધનો મહત્વ છે એમાં ભાદરવા માસની અંદર. તો એ એના અધિષ્ઠાતા દેવી છે, એનું એ કાર્ય છે એનું ભાદરવામાં છે. પછી આવશે આસો, હમણાં અદક માસ પૂરો થશે, અધિક માસ પછી આસો ચાલુ થશે. તો એ આસો માસનું શું છે? આસો માસમાં શું વિશેષ છે મહત્વ, એનું ધર્મ? તો કે આસો માસની અંદર દુર્ગા પૂજા, દુર્ગા દેવીની પૂજા કરવામાં આવે છે. નવરાત્રિ દેવીઓની આરાધના કરવામાં આવે છે. નવરાત્રિની અલગ અલગ દુર્ગાઓની પૂજા કરી અને એનું વ્રત તહેવાર કરવામાં આવે છે. તો એનું છે. પછી કારતક માસ, કારતક માસનું કોઈ કહેશે? કારતક માસમાં શું છે વિશેષ? હે, દામોદર માસ. દામોદર ભગવાન કૃષ્ણનો પ્રિય છે. દામોદર લીલા કરવામાં આવી હતી આ માસની અંદર, અને ભગવાનનો સૌથી પ્રિય માસ છે કાર્તિક માસ. તો એ દામોદર માસ તરીકે ઓળખાય છે. તો આવી રીતના દરેક માસના અલગ અલગ એવી રીતના બધાના ધર્મ અને એની અલગ અલગ પૂજાની વિધિઓ રહેલી છે. જ્યારે આ તો બધા 12 માસનું આ થઈ ગયું,
પણ આ અદક મહિનો એટલે કે વધારાનો મહિનો વચ્ચે ઉમેરવામાં આવ્યો તો એનું કાંઈ હતું નહીં, એનો કોઈ ધર્મ નહોતો, એના કાંઈ મુહૂર્ત નહોતા, એનો કોઈ પૂજા અર્ચન કરવાની કોઈ વિધિ નહોતી. તો એટલા માટે એને અદક માસ કહેવામાં આવ્યો. અને પછી અદક માસમાંથી એને બધા જ આ બધી બીજી અધિષ્ઠાતા દેવીઓ હતા ને બીજા બધા માસની અને બીજા ઋષિમુનિઓ આ બધા માસની અદક દેવા, તો એને તો એમ કહેવામાં આવ્યું કે તું તો મલ માસ છો. પેલા આ અધિક માસને શું ગણવામાં આવતું તો મલ માસ. મલ માસ એટલે વધારાનું, જેની કોઈ કિંમત નથી, જેને તુચ્છ ગણવામાં આવે છે, કાઢી મૂકવામાં આવે છે. જેમ આપણે સવારના પોરમાં ટોયલેટમાં જઈને મલનો ત્યાગ કરી દઈએ છીએ, એની કોઈ કિંમત નથી, એનો મલનો ત્યાગ કરી દે, એની આપણે જરાય એના પ્રત્યે આપણને કાંઈ રુચિ કે હોય કે ઓહો આ મારો મલ આજ તો વહી ગયું, મારામાંથી છૂટું પડી ગયું, મારો ત્યાગ થઈ ગયો મારા મલનો, એવું કોઈ નથી. સવારમાં ઉઠીને મલનો ત્યાગ કરી દઈએ બાથરૂમમાં જઈ. એવી રીતના આ માસને પણ મલ માસ તરીકે ગણતરી કરવામાં આવતી હતી. તો આ મલ માસ કહેવામાં આવતો હતો. એટલે આનું કોઈ મહત્વ નહોતું, કોઈ એમાં શુભ મુહૂર્તો નહોતા, કોઈ સારા કાર્ય કરવામાં નહોતા આવતા, કોઈ પણ જાતની ધાર્મિક વિધિઓ કરવામાં નહોતી આવતી, કોઈ વિધિ વિધાનનું પાલન કરવામાં આવતું નહોતું, કોઈ ધર્મ નહોતો. એટલા માટે તો એના અધિષ્ઠાતા દેવી હતા, એને ખૂબ દુઃખ થતું હતું, ખૂબ દુઃખ થતું હતું. એને બધા ચીડવતા હતા, એને કોઈ ભેગું ન રહેવા દેતું. આપણે ઘણીવાર થાય ને, કોઈ ખરાબ વ્યક્તિ હોય, એક સામાન્ય ઉદાહરણ આપણે જઈએ કે બધા જ કોઈ શાકાહારી ભોજન કરવાવાળા હોય તો એની સામે વચ્ચે કોઈ માંસાહારી ભોજન કરવાવાળો હોય તો એને કોઈ રાખે ન રાખે, એને તુચ્છ ગણે. ક્યાંક ભેગો આવી ગયો હોય, સાથે રાખવો પડે એવું હોય, કદાચ રાખવો પડે કે ભેગો આવ્યો હોય ગમે ત્યાં ફરજિયાત, પણ ફરજિયાત ભેગો આવ્યો હોય છતાંય એને કેવી રીતના રાખે, એના ભેગું કોઈ વાત ન કરે, એને કોઈ ગણકારે નહીં, એને તુચ્છ ગણે, એને અળગો રાખે, એવું કરે. એવી રીતના આ માસના બધા અધિષ્ઠાતા દેવીઓ હતા, એ પણ એના બધાના અલગ અલગ ધર્મ હતા. પણ આ અદક માસના અધિષ્ઠાતા દેવીનો કોઈ ધર્મ નહોતા અને એક મલ માસ તરીકે ગણના થતી હતી. એટલે એને કોઈ ગણકાતા નહીં, અથવા તો એને તુચ્છ કરી અને એને અલગ રાખવામાં આવતા. એટલે આના અધિષ્ઠાતા દેવી હતા, એને ખૂબ દુઃખ થતું, હંમેશા ચિંતામાં અને દુઃખમાં રહેતા હતા. એટલે એ બ્રહ્માજી પાસે ગયા કે મને કાંઈક મારો ધર્મ છે એ પ્રદાન કરો. તો બ્રહ્માજી કહે એ મારું કાર્ય છે નહીં, હું તમને મારો ધર્મ પ્રદાન કરવું ન કરું, તમે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણના શરણે જાઓ, એ જ તમારો ઉદ્ધાર કરી શકશે એમ. તો તમે વિષ્ણુ ભગવાનની કહે તપસ્યા કરો અને જે તમને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણના શરણમાં લઈ જઈ શકશે, એના સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો છે નહીં. એટલે આ અધિષ્ઠાતા દેવીએ તો ભગવાન વિષ્ણુની એને ભગવાન કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ પાસે એના દર્શન કૃષ્ણના, એટલે ભગવાન કૃષ્ણના દર્શન કરાવ્યા. એટલે ભગવાનનું જેને શરણ મળે એ તો પછી બધા જ બંધનમાંથી ને બધી જે કામનાઓ હોય એનામાંથી મુક્ત થઈ જાય જ્યારે ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના દર્શન થાય. એટલે ભગવાને પછી એને કીધું કે માગ તારે શું જોઈતું, કે મને તમારા દર્શન થઈ ગયા, એટલે હવે મારે કોઈ કામના છે નહીં, ભલે હવે મને મલમાસ તરીકે કે ગમે રીતે ગણના થાય તો નહીં, ભગવાનના દર્શન થઈ જાય. તો આવી બધી ઘણી બધી ધ્રુવ મહારાજની પણ કથા છે. ધ્રુવ પણ છે એ શરૂઆતમાં શેના માટે ભગવાનને તપસ્યા કરી હતી, તો કે સૌથી મોટું આ પૃથ્વી ઉપર સૌથી મોટું રાજ્ય મેળવવા માટે. તો જ્યારે ભગવાનના દર્શન થયા ત્યારે ધ્રુવે એમ કીધું કે હવે મને કોઈ પણ રાજ્યની કામના છે નહીં, હવે તો તમારા દર્શન થયા એ જ મારી બધી જ કામનાઓ છે એ મારી પૂર્ણ થઈ. એવી રીતના અધિષ્ઠાતા દેવી એમ કીધું કે તમારા દર્શન થઈ ગયા એટલે હવે મારે કોઈ કામના નથી, હવે ભલે મને બધા મલ માસ તરીકે કે વધારાના માસ તરીકે ગણે પણ હવે મારી કામના નથી. ત્યારે ભગવાને એમ કીધું કે જે મારું શરણ ગ્રહણ કરે છે એ કોઈ વાતમાં તુચ્છ રહેતું નથી, એને બધા જ છે એમાં બધામાં એ વિશેષ થઈ જાય છે, બધામાં વિશેષ. જેમાં એ કીધું ભગવાન સર્વોત્તમ છે, તો જે ભગવાનના દર્શન કરે ને એ પોતાની જે કાંઈ ભક્ત હોય તો ભક્તમાં સર્વોત્તમ થઈ જાય, જેને ભગવાનના દર્શન થાય. આપણે ખબર છે ઘણા બધા એવા ઉદાહરણ છે કે જેને ભગવાનના સાક્ષાત્કાર થયા તો એ ભક્તમાં સર્વોત્તમ થઈ ગયા, બધા ભક્તમાં ઉત્તમ થઈ ગયા. એવી રીતના કે જે મારા દર્શન કરે એ એની જે બાબત છે એ બાબતમાં સર્વોત્તમ થઈ જાય. તો આ મલમાસ છે એને પણ ભગવાનના સાક્ષાત્કાર દર્શન કર્યા તો કે હવે તું તારા બધા જ માસની અંદર કેવો થઈ જશે, સર્વોત્તમ. તો સર્વોત્તમ થઈ જશે. અને ભગવાને વરદાન આપ્યું સામેથી કે તારું નામ ભલે મલમાસ તરીકે અદક માસ તરીકે અત્યાર સુધી લેવામાં આવતું હતું પણ હવેથી હું મારું નામ તને આપું છું. તો ભગવાનનું નામ શું હતું આ શ્લોકમાં?
શું કહેવામાં આવ્યું છે? પુરુષોત્તમ. પુરુષોત્તમ છે, ભગવાન કૃષ્ણનું નામ છે. ભગવાન કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતા બોલે છે ને એ એમ કહે છે ને, જો ભગવાને શું કીધું હતું અહીંયા કે હું, અહીં જો ભગવાન શબ્દની શરૂઆતમાં જ કરી છે, હું ક્ષર તથા અક્ષર બેવથી પર છું. એ બેવથી પેર છે એ કોણ કહે છે? ભગવાન એમ કહે છે. અને આ વેદોમાં પરમ પુરુષ તરીકે હું પ્રખ્યાત છું. એટલે કે ભગવાન છે એ પુરુષોત્તમ છે. અને એ કોણ હું કહે છે? બ્રહ્માજી એમ કહે છે, શિવજી કહે છે, તો કોણ કહે છે અહીંયા હું તરીકે કોણ સંબોધન કરે છે પોતાને? ભગવાન કૃષ્ણ. કે આ ભગવદ્ ગીતા જે બોલે છે, તો ભગવાન કૃષ્ણ એમ કહે છે કે હું પુરુષોત્તમ છું. એટલે ભગવાન કૃષ્ણ પુરુષોત્તમ છે. તો એ ભગવાન કૃષ્ણનું નામ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન કૃષ્ણનું, નહીં કે વિષ્ણુનું, નહીં કે બ્રહ્માજીનું, નહીં કે શિવજીનું. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણનું નામ અહીંયા પુરુષોત્તમ તરીકે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. અને ભગવાન પુરુષોત્તમ છે એ ભગવાનનું નામ છે. અને ભગવાન એમ કહે છે કે હું તને મારું નામ આપું છું, પુરુષોત્તમ. તો પુરુષોત્તમ નામ શું કામ આપ્યું? બીજું કેમ નામ ન આવ્યું? કારણ કે ભગવાન એમ ત્યારે એને એમ કીધું હતું કે કારણ કે અહીંયા ભગવાનને પોતાના આશ્રયમાં જે આવેલે છે એને બધાથી ઉત્તમ કેવું હતું. બાકી તો ઘણા બધા નામ આપી શકતા હતા ને, ભગવાનના તો ઘણા બધા નામ છે. તો ઘણા બધા નામ આપવાની જગ્યાએ પુરુષોત્તમ જ એટલા માટે આપ્યું કે ભગવાને એને વરદાનથી આપી અને જે બીજા 12 મહિના છે એનાથી આ માસને ઉત્તમ બનાવો હતો, બધા માસથી ઉત્તમ. એટલા માટે પુરુષોત્તમ ભગવાનનું જે નામ છે એ પુરુષોત્તમ નામ છે એ ભગવાનને આ માસને આપ્યું, મલ માસને. તો મલ માસ છે હવે કેવો થઈ ગયો? પુરુષોત્તમ માસ. હવે મલ માસ નામ વહી ગયું. અને ભગવાને જેને નામ આપ્યું તો એ નામનો તો સ્વીકાર છે એ બધા કરે ને. બધા જ ભગવાનના સેવકો છે. દરેક માસની અધિષ્ઠાતા દેવી છે, દરેક દેવતાઓ છે, દરેક દેવીઓ છે, એ બધા જ ભગવાનના સેવકો છે. તો ભગવાને નામ આપ્યું એટલે એને બધાએ જ એનો સ્વીકાર કરી લીધો. મલ માસની જગ્યાએ એ નામ આપી દીધું, એને બધાએ સ્વીકાર કર્યો પુરુષોત્તમ માસ તરીકે. ત્યારથી આ માસનું નામ પુરુષોત્તમ માસ પડ્યું, એટલે કે નામ અસ્તિત્વમાં આવ્યું, પુરુષોત્તમ માસ. અને અદક માસ હતો, એ અદક માસમાંથી પણ ભગવાને બીજું પણ એક વરદાન આપ્યું કે આ માસની અંદર જે કાંઈ કરવામાં આવશે ને એ બીજા બધાથી અધિક થઈને એને મળશે ફળ. એનું ફળ છે એ અધિક થશે. અધિક એટલે વધુ. જેટલું જે કાંઈ કાર્ય કરવામાં આવે ને એ અધિક થાય, તો સૌથી વધુ થાય. તો એટલા માટે એ માસનું એક બીજું નામ અધિક માસ કરવામાં આવ્યું. અધિક માસ એટલે વધારાનો નહીં. અદક માસ હોય ને એને વધારાનો કહેવાય. આપણે અધિક માસને વધારાનો કહીએ છીએ. અધિક માસ એટલે વધારાનો નહીં. આ બે શબ્દ અલગ અલગ છે, અધિક અને અદક. અદક એટલે વધારાનો. આપણે એમ કહીએ ને આ તો અદકો હે, અદક છે, એને વધારાનો આપણે કહીએ. પણ અધિક એટલે વધુ, વધારાનો નહીં, વધુ. તો આ માસની અંદર જે કાંઈ પણ કાર્ય આવે તો એનું ફળ છે એ અનેક ગણું મળે, અનેક ગણું. જેટલું મળતું હોય બીજી બધીમાં એનાથી અનેક ગણું મળે. એટલે એને અધિક માસ તરીકે ત્યારથી ગણવામાં આવ્યો. એટલે આ માસનું નામ અધિક માસ અને પુરુષોત્તમ માસ એવું આવ્યું. એ ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના વરદાનના આવે છે. તો હવે બીજી વસ્તુ આપણને થાય કે હાલો આ પુરુષોત્તમ માસ નામ તો પડી ગયું, પુરુષોત્તમ માસ કેવી રીતના અસ્તિત્વમાં આવ્યું એ આપણને ખબર પડી. તો આટલા માટે પુરુષોત્તમ માસ છે. તો હવે પુરુષોત્તમ માસની અંદર આપણે કહેવામાં આવ્યું છે કે કોઈ વિધિ વિધાન નથી, પહેલાં કોઈ ધર્મ એનો નહોતો. તો હવે આપણે આમાં પુરુષોત્તમ માસમાં કરવાનું શું? પુરુષોત્તમ માસની અંદર આપણે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરાય? તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ કે પુરુષોત્તમ માસની અંદર શું કરવાનું હોય. જે ભગવાને જે વરદાન આપ્યું છે એ વરદાનનો વધુમાં વધુ લાભ ક્યારે મળે? શું કરી તો એ આ માસના વરદાન આપણને જે અધિક માસ છે કે જે વધારે ફળ મળે, એ વધારે ફળનું મહત્વ આપણને લાભ પણ ક્યારે મળે? તો આપણે એવું શું કાર્ય કરી તો આપણને આ પુરુષોત્તમ માસનું ફળ છે એ અધિક મળે? તો કે પુરુષોત્તમ માસની અંદર 3 વસ્તુ કરવાની છે. પુરુષોત્તમ માસની અંદર આ 3 વસ્તુ જો બધા કરે ને તો એનું ફળ વધારે મળે અને આ પુરુષોત્તમ માસનું પૂરેપૂરું આપણને લાભ મળે. તો 3 વસ્તુ કઈ છે? તો સૌથી પહેલી વસ્તુ છે ભગવત શ્રવણ. જેટલું થાય એટલું વધારેમાં વધારે ભગવત શ્રવણ આ માસની અંદર કરવું જોઈએ. આ માસની અંદર સૌથી વધુ ભગવત શ્રવણ કરવું જોઈએ. તો આ માસની અંદર ભગવત શ્રવણ વધારે કરશું તો શું ફળ મળશે? તો કે આપણને એનો વધારે ફાયદો એ થશે કે આપણે જે બીજા માસની અંદર શ્રવણ કરીએ અને આ માસની શ્રવણ કરીએ તો આ માસની અંદર ભગવાનનું વરદાન છે કે એનું ફળ અધિક મળશે. તો આપણે વધારે સમજી શકીશું. આપણે જો ખાલી સામાન્ય સમયમાં વાંચી
અને આ માસની અંદર તમે વાંચશો તો તમને ભગવાનના વરદાનના હિસાબે વધારે યાદ રહેશે, વધારે આપણા જીવનની અંદર ઉતરશે. તો એટલા માટે તમે જુઓ આ માસની અંદર બધા અલગ અલગ વાર્તાઓ, કથાઓ, અત્યારે સિટીની અંદર તો બહુ, શહેરની અંદર તો રહ્યું નથી, પણ ગામડાની અંદર જાઓ ને તો આ માસની અંદર મંદિર હોય કે કોઈ બ્રાહ્મણ હોય તો એ સવાર સાંજ કાંઈક ને કાંઈક આપણા જે આધ્યાત્મિક પુસ્તકો છે એનું વાંચન કરતા હોય, અને એનું વાંચન કરતા હોય અને ગામ લોકો છે એનું શ્રવણ કરતા હોય. તો સૌથી વધુ શ્રવણ કરવાનું મહત્ત્વ છે, સૌથી વધુ શ્રવણ કરવું જોઈએ. તો આપણે પણ શ્રવણ કરી શકીએ સૌથી વધુ. કેવી રીતના શ્રવણ કરી શકીએ? તો અત્યારે તમે જે કરી રહ્યા છો એ શ્રવણ જ છે, પણ આ તો રવિવાર છે. બીજા દિવસોમાં તો કે આપણા મંદિરની અંદર રોજ ભાગવતમ ક્લાસ થાય છે. જો અનુકૂળતા હોય તો રોજ સવારની અંદર આવી 7:30 ભાગવતમ ક્લાસ હોય, દરરોજ શ્રવણ કરી શકો. જો ન આવી શકો તો આ ફેસબુકના માધ્યમથી લાઈવ પ્રસારણ પણ થાય છે, તો એમાં પણ તમે જોઈ શકો. એ ન જોઈ શકો તો આપણી એપ્લિકેશનો પણ છે. આપણી એપ્લિકેશનની અંદર, આપણા યુટ્યુબ ચેનલની અંદર અગાઉના રેકોર્ડેડ વિડીયો છે બધા. એ રેકોર્ડેડ વિડીયોનું શ્રવણ કરો તો વધુ બને એટલું શ્રવણ કરવું તો કેટલું સહેલું છે. તમે કોઈ પણ કાર્ય કરતાં કરતાં શ્રવણ કરી શકો, કોઈ પણ કામ કરતાં કરતાં શ્રવણ થઈ શકે. આપણું જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, મોબાઈલ છે, તો એનો આપણા આધ્યાત્મિક જીવનની અંદર ઉપયોગ કરો. શ્રવણ કરવાની અંદર રસોઈ, માતાજી લોકો રસોઈ બનાવતા હોય, ભોગ બનાવતા હોય તો આ ચાલુ કરી દેવાય, બાજુમાં વાગતું હોય તો આપણે શ્રવણ થયા રાખે. અને ટીવીના માધ્યમથી શ્રવણ ના કરવું. આપણે એમ થાય કે રસોઈ કરી દઈએ, ટીવી ચાલુ કરી દઈએ અને એમાં સાંભળી. તો ટીવીની અંદરથી શ્રવણ કરવું એને, કારણ કે આપણે એમાં આસ્થા ચેનલ ને સંસ્કાર ચેનલને ચાલુ કરી દઈએ અને એની અંદર ભાગવત કથાઓ ચાલુ થઈ જાય. તો એ ભાગવત કથાકાર છે એ આના જેવી છે. મેં તમને જેમ કીધું કે એ આ સૂર્યપ્રકાશ અને વધીને સૂર્યગ્રહ સુધી પહોંચેલી વ્યક્તિ જેવું છે. એને એની અંદર સૂર્ય દેવતા છે એવી ખબર હોતી નથી. તો એ વસ્તુ આ પુરુષોત્તમ માસ તોનું કથાઓ તો કરશે, પણ પુરુષોત્તમ માસ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના લીધે પુરુષોત્તમ માસ અસ્તિત્વમાં આવ્યો છે અને એનું આ શ્રવણ છે. તો એ તો તમને ક્યાંય કર્મકાંડના રસ્તે ચડાવી દેશે. અત્યારે કર્મકાંડ કરે છે, શું કામ? આ બધી કથાકારોના મોઢે સાંભળી. અને પછી અત્યારે જો તમે ગામડાઓની અંદર જાઓ તો પુરુષોત્તમ માસની અંદર નૈરો કર્મકાંડ છે, વધારે કર્મકાંડ જ છે. આધ્યાત્મિકતા બહુ ઓછી છે. કર્મકાંડ અંદર છે શું બનાવે પુરુષોત્તમ માસની અંદર? ગોપીઓ, હા, ગોરમાં બનાવી અને એની પૂજન કરતા હોય. મેં તો ક્યાંક ક્યાંક જોયું છે ને, ગોપીઓ છે એ ધૂળમાં આરોટતી હોય અને એનું પૂજન કરતી. આ ભગવાનનું અધિક છે પૂજન કરવાનું. આ માત્ર નર્યો કર્મકાંડ છે. એ આ બધા કથાકારો અને બની બેઠેલા બ્રાહ્મણો એના અનુસંધાને એને કરેલી કથા છે કે એના રોટલા શેકાય એટલા માટે. એના રોટલા છે, આ એની ખેતી છે. તો એના ખેતી માટે એને પોતાએ આ બની બંધાવેલી બધી આ લોકવાયકાઓ છે. એવું ક્યાંય શાસ્ત્રમાં વર્ણન નથી. ગોરમાં બનાવીને એનો પૂજન કરવું ને એનું ઓલું કરવું ને એની અંદર આપણો સમય વેસ્ટ થાય છે. અને એમાંય ક્યારેક તો ગોપીઓ છે એ પછી ટ્રક ભરીને દરિયામાં નાવા જાય ને ઓલી દર્શને જાય ને ઓલું જાય. દર્શને જવું ખોટું નથી, જવું જોઈએ. ધામવાસ છે એ આ માસની અંદર ધામવાસ કરવો જોઈએ, જેથી કરીને વધુમાં વધુ આપણને ભગવાનનું ચિંતન થાય. પણ ખાલે જઈ અને આપણે આવતું રહેવું. અને જો આપણે આ જે પુરુષોત્તમ માસનું ખરેખર જે મહત્વ છે એ નહીં કરીએ તો માત્ર પરિશ્રમ છે, માત્ર પરિશ્રમ. આવો પરિશ્રમ કરવાથી કોઈ ફાયદો નહીં થાય. તો આ બધી વસ્તુ છે એ કર્મકાંડ છે. તો આ જે ટીવીની અંદર જે બધા આવે છે કથાકારો, એ બધા આપણને કર્મકાંડના રસ્તે, કારણ કે બધા વ્યક્તિને સારું લાગે એવું બોલે છે, સાચું નથી બોલતા. અહીંયા હું ઘણીવાર અત્યારે તમને બોલું છું તો ઘણાને આમાંથી નહીં પણ ગમતું હોય, પણ ઘણાને ગમે કે ના ગમે. અહીં ઇસ્કોનની એક ફિલોસોફી છે કે સારું લાગે કે ના લાગે પણ સાચું બોલવું. અમે સારું નથી બોલતા પણ સાચું બોલીએ છીએ. પણ જ્યારે બીજા કથાકારો ને બીજા બ્રાહ્મણો છે એ બધાને સારું લાગે એવું બોલે છે, સાચું નથી બોલતા. એને ખબર હોય છતાંય સાચું નથી બોલતા, કારણ કે જો એ સાચું બોલે તો પછી કોઈ એની પાસે આવે નહીં, અને એની આવે નહીં તો એની ખેતી છે એ બંધ થઈ જાય, એનો લોટલો શેકાતો. પણ હકીકતમાં બધા કથાકારોની અને બધા બ્રાહ્મણોની એક નૈતિક ફરજ હોવી જોઈએ કે જે એના આશ્રિતો છે, એના યજમાનો છે, એને સાચું કહેવું જોઈએ. જો સાચું કહે તો એ ખરા અર્થમાં બ્રાહ્મણ કે ખરા અર્થમાં કથાકાર છે. તો એ ટીવીમાંથી મહેરબાની કરીને સાંભળશો નહીં.
આપણા જે પ્રવચનો છે યુટ્યુબ ફેસબુકની અંદર એમાંથી સાંભળો અથવા મંદિરે આવીને સાંભળો. અને એક ન હોય તો આપણા ઘણા બધા પુસ્તક છે. જો આ સામે આખો સ્ટોર છે પુસ્તકોનો, તો પુસ્તક લઈ જાઓ, એમાંથી વાંચો. એ પણ એક શ્રવણ જ છે, પુસ્તકમાંથી વાંચવું એ પણ એ સૌથી સારામાં સારો રસ્તો છે. તો અત્યારે વધુમાં વધુ પુસ્તકનું વાંચન કરવું જોઈએ. તો એના માધ્યમથી આપણે શ્રવણ કરવું જોઈએ. એક થયું શ્રવણ કરવાનું, નોંધી લેજો. નોટ ન હોય તો મગજની અંદર નોંધી લેજો શું શું કરવાનું છે. બીજી વસ્તુ છે ભગવત કીર્તન. ભગવત કીર્તન તો ભગવાનના નામનું કીર્તન કરવું જોઈએ. ભગવાનના નામનું કીર્તન જો ભગવત કીર્તન એવો શબ્દ છે, ખાલી કીર્તન નહીં. ગમે એ આપણે રાગના ગાઈને ગમે એ ગીતડા ગાય તો એ કીર્તન નથી. ભગવત કીર્તન કરવાની વાત છે. જો ભગવત કીર્તન કરશું તો આપણને પૂરેપૂરું આધ્યાત્મિક ફળ મળશે. ઓનું ફળ મળશે પણ આ એક ભૌતિક ફળ મળશે. હવે તમે જે કીર્તન ગાતા હોય એ પહેલાં તો તમને ખબર છે એ કીર્તન કોને ગાયું, કોને બનાવ્યું, કોને લખ્યું, પહેલાં તો એ જાણવું જોઈએ કીર્તન ગાતા પહેલાં. અને એ કીર્તન ગાયું એના શબ્દનો અર્થ શું થાય છે એ ખબર છે કે એ કીર્તન જે શબ્દ છે એ કીર્તનના, મને એવું કીર્તન યાદ નહીં આવે ને કરે એવું એકાદું કીર્તન કોઈ કહેશે કે જે વધારે પ્રમાણમાં આમ ગવાતા હોય, લોકવાયકામાં હોય એવા કીર્તન કે મારા ઘેર આવજે કાનુડા, શું આવે પછી હે માખણ ને મિશ્રી ખાવા, એવું કાંઈક એમ. તો આપણે કાનુડાને માખણ ને મિશ્રી ખાવા ઘરે બોલાવીએ છીએ એવા કીર્તન હોય અને આપણે મોટા મોટા રાગેથી ગાતા હોય તો એ કીર્તન પેલા કોને લખ્યું છે, એના શબ્દનો અર્થ શું થાય છે એ આપણે પેલા વિચાર્યું કે ભગવાનને આપણે ઘેર આમંત્રણ આપણે આપતા હોય તો આપણું ઘર પેલા એટલું પવિત્ર છે. તો પહેલાં તો આપણે આપણા ઘરને, આપણા આત્માને પવિત્ર કરવો જોઈએ. આપણે આપણા ઘરને ને આત્માને પવિત્ર કરવો નથી ને સીધા ભગવાનને ઘરે આમંત્રણ દઈ દેવું છે બોલાવા. એમ ભગવાન આવશે આપણી ઘરે? તો ખાલી જો આપણે આ રાગના તારશું તો માત્ર શું છે? પરિશ્રમ, માત્ર પરિશ્રમ છે. તો પહેલાં તો એ કીર્તનના શબ્દને સમજવા જોઈએ, કીર્તન કોને લખ્યું એ જોવું જોઈએ. પછી જે વ્યક્તિ કીર્તન લખ્યું છે પહેલાં જોવું જોઈએ કે આ કીર્તન જે છે એનો અર્થ થાય છે એ પોતે પોતાના જીવનની અંદર એને ઉતાર્યું છે એ કીર્તન. અને બાકી અત્યારે જે કીર્તન લખવાવાળાને જે કાંઈક છે કલાકારો ગાવાવાળા એ બધા ગાઈને સ્ટુડિયોમાં આવી જાય છે અને મોટી મોટી ગાડીઓમાં ફરે છે અને ભોગ વિલાસનું જીવન જીવે છે. આપણે બધા જોતા રહ્યા છીએ, બધા ભોગ વિલાસનું જીવન છે. તો જો કીર્તન લખવાવાળો, કીર્તન ગાવાવાળો એના જીવનની અંદર જો એક ટકો પરિવર્તન ન આવ્યું હોય તો આપણા જીવનની અંદર પરિવર્તન આવશે નહીં આવે. તો એની પાછળ સમય વેસ્ટ ના કરો. એના બદલે ભગવત કીર્તન કરો, ભગવાનના નામનું કીર્તન કરો. જો બધા સાથે હોય તો ભેગા મળીને કીર્તન કરો, એને ભગવાનના નામનું કીર્તન કહી શકાય. અને જો આપણે એકલા હોય તો એ માળાની અંદર જપ કરો, એ પણ કીર્તન જ છે. એ વ્યક્તિગત કીર્તન છે, ઓલું સામૂહિક કીર્તન છે. તો ભગવાનના નામનો જપ કરવો જોઈએ. તો આ કળિયુગની અંદર ભગવાનના કયા નામનો જપ કરવાનો છે? કળિયુગની અંદર મહામંત્રનો જપ કરવાનું કીધું છે. તો એ મહામંત્રનો જપ કરવો જોઈએ. એટલે વસ્તુ થઈ એક પેલું ભગવત શ્રવણો, બીજી બધી વસ્તુ શ્રવણ નથી કરવાનું, ભગવત શ્રવણ કરવાનું છે. પછી ભગવત કીર્તન, અને ત્રીજું છે ભગવત પ્રસાદ. આ માસની અંદર ભગવત પ્રસાદ ગ્રહણ કરવો જોઈએ. એ બીજા બધા કર્મકાંડી લોકો મોટા ભાગે કરતા હોય છે. કેવી રીતે કરતા હોય છે કે આ માસની અંદર જો બધા જ ડુંગળી લસણ નહીં ખાય છે. જે કર્મકાંડીઓ છે આખો 12 મહિના 2 મોઢે ખાતા હોય, આ માસની અંદર ડુંગળી લસણ નથી ખાતા. કારણ કે શું કામ નથી ખાતા? કારણ કે આ માસમાં મહત્વ છે ભગવત પ્રસાદ ખાવાનું, ભગવત પ્રસાદમાં. એટલા માટે બધા ડુંગળી લસણ નથી ખાતા. પણ આપણી અધૂરી સમજ છે ને આપણને અધૂરું જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું છે કથાકારો અને બ્રાહ્મણો દ્વારા. એટલા માટે આપણને એટલું સીમિત રાખી દીધું કે આ માસની અંદર ડુંગળી લસણ નહીં ખાશો લાલશે એટલે એ ભગવત પ્રસાદ થઈ ગયો. તો એટલાથી ભગવત પ્રસાદ નથી થઈ જતો. તો આ માસની અંદર ભગવત પ્રસાદ ગ્રહણ કરવાનો છે. અને ચા છે એ પણ ના ચાલે હો. જો ચા વગર તો કોઈને હાલતું નથી. એટલે ચાની કોઈ વાત જ નથી કરતા. ડુંગળી લસણ હાલે, કારણ કે ડુંગળી લસણ નાખો કે ન નાખો બહુ ફેર ન પડે, એનાથી તોય પેટ ભરાઈ જાય. તો ચા ન પીવાનો હોય, એ પણ એક નશો છે. તો આ માસની આમ તો દરરોજ ભક્તો છો એ તો દરરોજ ડુંગળી લસણ નથી ખાતા અને દરરોજ ચા નથી પીતા. પણ આ તો જનરલ સામાન્ય પબ્લિક માટે પણ અહીં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ માસની અંદર ભગવત પ્રસાદ ગ્રહણ કરવું. એટલે ડુંગળી લસણ નહીં ખાવા, ચા નહીં પીવો, તો એને ભગવત પ્રસાદ ના કહેવાય. ભગવત પ્રસાદ કેને કહેવાય? તો કે ભગવત પ્રસાદ એને કહેવાય કે ભગવાન માટે ભોગ બનાવવો. ભગવાન માટે બનાવી અને ભગવાનને ભોગ લગાડી
અને પ્રસાદ ગ્રહણ કરવો એને ભગવત પ્રસાદ કહેવાય. તો કમસે કમ આ મહિનાથી શરૂઆત કરી શકાય. જ્યાંથી આપણને ખબર પડી ત્યારથી, અત્યાર સુધી તો આપણને બ્રાહ્મણોએ કે કોઈ કથાકારોએ આ વસ્તુ આપણને કીધી નહોતી સાચી. સારું સારું કીધું હતું પણ સાચી વસ્તુ નહોતું કીધી. પણ જ્યારથી ખબર પડી ત્યારથી તો આ પુરુષોત્તમ માસમાંથી શરૂઆત કરીએ કે જે કાંઈ બનાવી એ ચાખ્યા વગર, આપણે પહેલાં ચાખવાનું નહીં, ભગવાન માટે ભોગ બનાવવાનો, આપણે શુદ્ધ અને પવિત્ર થઈને. કારણ કે મેં જોયા છે ઘણા બધા આપણે જાતા હોય ને સગાવાલાની ઘરે, તો સવારમાં ઉઠી અને જે નાઇટ ડ્રેસ પહેર્યા હોય એ નાઇટ ડ્રેસની અંદર જ સીધી પતિને જવાનું હોય નોકરીએ અથવા તો નોકરી ધંધાએ, એટલે એનું ટિફિન બનાવવાનું હોય, ઉઠી બ્રશ જેવું તેવું કરે કે ન કરે અને ટિફિન બનાવવાનું ચાલુ કરી દઈએ ઉઠીને તરત. આવું મોટા ભાગના ઘરમાં થાય છે. તો આવી રીતના ભગવત પ્રસાદ ન બને, ભગવાન માટે ભોગ ન બને. એના માટે શુદ્ધ થવું પડે, નાહી ધોઈને ચોખ્ખા થઈ અને ભગવાનનો ભોગ લગાડવાનો હોય શુદ્ધ થઈને. એટલે એનું એઠું કરવાની તો વાત આવે જ નહીં. ભગવાન જો મોઢાને ક્યારે હાથ અડી જાય તો એ હાથ પણ ધોઈ નાખવાનો હોય. તો ધોઈ અને ભગવાનનો પ્રસાદ બનાવી અને પછી ભગવાનને ભોગ લગાડો અને એ પ્રસાદ છે એ આપણે ગ્રહણ કરો આખો માસ, તો એ ભગવત પ્રસાદ કહેવાય. તો એ આ નવા લોકો માટે છે, પણ ભક્તો માટે તો 12 માસ છે. એ પણ હું કહીશ પછી એમના છેલ્લે ભક્તો માટે. તો આ ભગવત પ્રસાદ થયો. તો 3 વસ્તુ યાદ રહી. શું શું કરવાનું છે? 3 વસ્તુ. પહેલી વસ્તુ શું છે? જોરથી થોડું બોલો. ભગવત શ્રવણ. ખાલી શ્રવણ નહીં, ભગવત શ્રવણ. બીજું તો બધું ઘણું બધું આવે છે, ટીવીમાં ફિલ્મ આવતા હોય, ગીત આવતા, તો એને સાંભળી એ શ્રવણ જ કહેવાય. તો એ વસ્તુ શ્રવણ નથી કરવાની, પણ ભગવત શ્રવણ કરવાનું છે. પછી બીજી વસ્તુ ભગવત કીર્તન, એટલે વ્યક્તિગત ભગવાનના નામનો જપ અને સમૂહમાં હોય તો ભગવાનના નામનું કીર્તન. અને ત્રીજી વસ્તુ છે એ ભગવત પ્રસાદ. ભગવત પ્રસાદ ગ્રહણ કરવો જોઈએ, નહીં કે માત્ર ડુંગળી લસણ વગરનું નહીં, ભગવત પ્રસાદ ગ્રહણ કરવો જોઈએ. તો આ 3 વસ્તુ કરવાનું છે. જો આ 3 વસ્તુ કરશું તો આપણને આ પુરુષોત્તમ માસનું અધિક ફળ મળશે. અધિક માસ તરીકે અધિક, વધુમાં વધુ પૂરેપૂરું ફળ છે એ આપણને પુરુષોત્તમ માસનું મળશે. પછી તો પુરુષોત્તમ માસમાં શું ન કરી શકાય, શું ન કરી શકાય, શું ન કરાય? તો કે ભગવાને કીધું કે પુરુષોત્તમ માસની અંદર જે કાંઈ કરવામાં આવશે ને એનું અનેક ગણું ફળ મળશે, હજારો ગણું ફળ મળશે. તો જો પુરુષોત્તમ માસની અંદર કોઈ નાનામાં નાનું પાપ કરશો તો એનું પણ ફળ કેવું થશે? હજારો ગણું. તો પુરુષોત્તમ માસમાં ભૂલે ચૂકે નાનામાં નાનું પાપ ન થઈ જાય એ પણ આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તો પાપ તો આપણે જ્યારે આપણા માટે જો રસોઈ બનાવી છે ત્યાંથી જ શરૂઆત થાય, ઉઠી ત્યારથી જ. જો આપણે આપણા માટે રસોઈ બનાવી તો એની અંદર અનેક, પાણીની અંદર, સબ્જીની અંદર, હવાની અંદર, પછી જ્યારે અગ્નિ પ્રગટે તો એની અંદર કેટલાય બધા જીવજંતુઓ મરતા હશે ને. પાણીની અંદર સૂક્ષ્મ જીવજંતુ ઘણા બધા છે, કેટલા બધા જીવજંતુઓ છે. તો એ જીવજંતુઓ મરે તો એનું શું થાય? પાપ લાગે, થોડુંક પાપ લાગે રનિંગમાં. પણ પુરુષોત્તમ માસની અંદર અનેક ગણું પાપ લાગશે. તો એટલા માટે ભગવત પ્રસાદ ગ્રહણ કરવાની વાત કરી છે અહીં. ભગવત પ્રસાદ ગ્રહણ કરશો તો આ પાપ છે એ તમને પાપના બંધનમાં જોડાશે નહીં, પાપ લાગશે નહીં, એનું બંધન છે એ લાગશે નહીં. કારણ કે આપણે તો ભગવાન માટે ભોગ બનાવ્યો હતો એટલા માટે. તો ભૂલે ચૂકે પાપ કર્મ ના થાય. પછી છે એ પુરુષોત્તમ માસની અંદર કમસે કમ નવા લોકોએ આમિષ આહાર ગ્રહણ કરવો જોઈએ નહીં. આમિષ આહાર, તો આમિષ આહારની અંદર લસણ, ડુંગળી અને નશાકારક પદાર્થ, ચા, તો એટલી તો સામાન્ય લોકો માટે પણ આવે એવો આમિષ આહાર ગ્રહણ ન કરવો. એટલે આમિષ આહારની અંદર લસણ, ડુંગળી આવી જાય અને માંસાહાર એ ખાસ મુખ્ય છે. તો ઘણા અત્યારે આમ તો આપણો સનાતન ધર્મ છે, પણ અત્યારે આપણે બધાને કહેવાતા બધા આપણે હિન્દુ ધર્મ તરીકે ગણતરી કરવામાં આવે છે. પણ હિન્દુ જેવો કોઈ ધર્મ નથી, પણ સનાતન ધર્મ છે. છતાંય આપણે જો હિન્દુ ધર્મ અત્યારે કહેવાતા હિન્દુઓ જે છે એ પણ અત્યારે ઈંડા અને માંસાહારનો ગ્રહણ કરે છે ઘણા બધા. તો આ માસની અંદર એનું તો બિલકુલ વર્જન છે. આમિષાહાર એટલે માંસાહાર અને ડુંગળી, લસણ અને ચા, દરેક નશાકારક પદાર્થ, એમાં દારૂ બધું આવી જાય, પણ ચા પણ એની અંદર સામેલ થઈ જાય. તો એ ન ગ્રહણ કરવું જોઈએ. અને બીજું, આ માસની અંદર કોઈ વિધિ વિધાન કે કર્મકાંડ નથી.
આ માસની અંદર, કારણ કે આ માસની અંદર આપણે પહેલાં જોયું એમ કોઈ જાતનો એનો ધર્મ નહોતો, એટલે આ માસની અંદર કોઈ મુહૂર્ત નહોતા, એટલે આ માસની અંદર કોઈ વિધિ વિધાન કે કર્મકાંડ નથી, અને ભગવાને એ આપ્યા પણ નહીં, તો આ માસની અંદર કોઈ મુહૂર્ત નથી, એટલે કોઈ સારા કાર્ય થઈ શકે નહીં. તો એવું શું કામ? તો એ તો એક કર્મકાંડ થઈ ગયો, સારા કાર્ય કરવા કે ન કરવા. એ તો એ એટલા માટે છે કે એનું ભગવાને એટલા માટે એને વરદાનમાં એ ના આપ્યું. નહીતર તો જો બધું ઉત્તમ હોય તો આ માસની અંદર બધા દિવસો સારા ગણાય ને, ગમે દિવસે ગમે એ સારું કામ કરો તો સારું હોવું જોઈએ, પણ એ શું કામ ના આપ્યું? કારણ કે આ માસની અંદર ભગવાને કીધું કે વિધિ વિધાન અને કર્મકાંડ કરવાની એટલા માટે મનાઈ કરી કે જો વિધિ વિધાન કે કર્મકાંડ કરવામાં આવે તો એની પાછળ તમારો સમય ઘણો બધો વ્યય જાય, અને જે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરવાની હોય, જે આ ભગવત શ્રવણ કરવાનું હોય, ભગવત કીર્તન કરવાનું હોય, એ કરી શકાય નહીં. એટલા માટે આ માસની અંદર વિધિ વિધાન કે કર્મકાંડ નથી, એટલે કોઈ પણ સારા કાર્ય થઈ શકે નહીં. તો જો તમારે એક કોઈ પણ સામાન્ય હોય, દાખલા તરીકે લગ્ન આ માસની અંદર કરવાના આવતા હોય, જો મુહૂર્ત હોય લગ્ન કરો, તો લગ્ન શું 1 કે 2 દિવસમાં થઈ જાય? ના, એના માટે 15 દિવસ બગડે. કેટલી અગાઉથી તૈયારી થતી હોય, વાળીની, મંડપની, લેવાની, દેવાની. જો એ આ માસમાં કરવામાં આવે તો આપણો અડધો મહિનો તો એમાં જ વહી જાય. તો પછી ક્યારે આપણે આ ભગવત શ્રવણ કે ભગવત કીર્તન કરવું? એવી રીતના દરેક કાર્યમાં કોઈ પણ નવા મુહૂર્ત કરવા, નવું કારખાનાનું, ફેક્ટરીનું ઓપનિંગ કરવું હોય તો એના માટે પણ ઘણી બધી પૂર્વ તૈયારીઓ જોઈ. તો એટલા માટે આ માસની અંદર કોઈ વિધિ વિધાન કે સારા કાર્ય કરવાના નથી, અને કરો તો એનું કોઈ દુષ્પરિણામ મળતું નથી. કદાચ કરો તો એનું દુષ્પરિણામ નથી, પણ એટલા માટે નથી કે આપણે ભગવત શ્રવણ અને ભગવત કીર્તન કરી શકાય નહીં, એટલા માટે. તો એ વસ્તુ નહીં કરવાની આ પુરુષોત્તમ માસની અંદર. તો પુરુષોત્તમ માસની અંદર જે કરવાનું કીધું છે ભગવત કીર્તન, તો સૌથી વધુ કરવાનું આપણે શું છે આ કળિયુગની અંદર અને પુરુષોત્તમ માસની અંદર? તો કે ભગવત કીર્તન છે, એ ભગવાનના નામનો જપ. જો એકલા હોય તો ભગવાનના નામનો જપ કરવાનો. અને હા, એની પહેલાં એક વાત કરી દઉં, જેમ કીધું હતું કે આ બધી વસ્તુ આપણે જે કહેવામાં આવી એ બધા દરેક સામાન્ય લોકો બધા માટે છે, દરેક વર્ણના લોકો માટે. અને તો ભક્ત છે એને આ બધું પાલન કરવાનું, આ બધું છે તો કે ભક્તે પાલન કરવા નથી, ભક્ત ઓલરેડી પાલન કરે જ છે. એ તો 12 મહિના આ વસ્તુ બધી પાલન કરે છે, જે આપણે કીધી. આ 1 મહિના પૂરતી નથી. તો આ પુરુષોત્તમ માસ છે એ ભક્તો માટે નથી, શું છે? ભક્તો કરશે તેનું ફળ તો મળશે જ, પણ ભક્તો કોઈ ફળની આશા એ કરતા નથી, કારણ કે ભગવાનની અહેતુકી સેવા છે એ ભક્તો કરતા હોય છે. એટલે ફળ વધારે મળે કે ઓછું મળે એને ભક્તોને એનાથી કોઈ લેવા દેવા નથી. એટલે ભગવાન ભક્તો છે એ જે 12 માસમાં જે વસ્તુ કરતા હોય એ જ વસ્તુ આ માસમાં કરે છે. પણ ભક્તો પણ જો વધારે કરે તો વધારે સારું. આ માસની અંદર વધારે સમય કરી અને વધારે કરે તો દરેક માસમાં કરવું જોઈએ, પણ આ માસમાં કરે તો વધારે સારું. તો આ માસને કેમ એવી રીતના કહેવામાં આવ્યો છે ભક્તોને નથી કરવાનું, તો બીજા માટે? તો એનું એવું છે કે જેમ દિવાળી આવે, દિવાળી, તો દિવાળીની અંદર માતાજી અહીં છે એટલે એમને ખબર છે, શોરૂમ છે, મોબાઈલ ને ટીવીના શોરૂમ હોય, એ દિવાળીની અંદર શું કરે? દિવાળીની અંદર શું હોય? બધા શોરૂમમાં ને બધી સાડીમાં ને બધી દુકાનોમાં હોય, બધી મોટી મોટી દુકાનોમાં, ખાસ કરીને ઇલેક્ટ્રોનિક. હે ચોપડા પૂજન નહીં, એ તો હોય. હે ઓફર, એને શું કહેવાય? સેલ. દિવાળીની અંદર બધા સેલ કરે. તો દિવાળીની અંદર સેલ કરે એટલે બધા નવા છે એ બધા એ લેવા માટે આકર્ષાય. જો બધા નવા ગ્રાહકો હોય કે જેને ખરેખર કેપેસિટી નથી, એ લોકો દિવાળી ઉપર છે એ કાંઈક ને કાંઈક વસ્તુ છેલ્લે હપ્તે લઈ લઈએ. શું કામ? સેલ છે એટલા માટે, ઓફર છે એટલા માટે, તો એ લઈ લઈએ. પણ જે સેલ છે એ નવા ગ્રાહકો લઈ લે. તો આ પુરુષોત્તમ માસ છે ને એ ભગવાને આપેલો એક સેલ છે, સેલના રૂપમાં. તો જે નવા જે ખરેખર ભક્તિની શરૂઆત કરે છે કે ભક્તિ નથી કરતા, તો એના માટે સેલ છે. ભગવાને સેલ આપ્યો છે કે ભાઈ તમે લ્યો, અત્યારે ઘણું બધું ડિસ્કાઉન્ટ છે આ માસની અંદર. આ માસની અંદર લેશો તો એનું ઘણું બધું ફળ મળશે અને ઘણી બધી પ્રગતિ થશે. તો અત્યારે તમારી કેપેસિટી ન હોય તો હપ્તે લઈ લ્યો, પણ લઈ લ્યો તો આ માસનો લાભ છે એ ઉઠાવી લ્યો પુરુષોત્તમ માસનો અંદર. પણ એ નવા માટે છે. પણ જ્યારે જે દુકાનના રેગ્યુલર કસ્ટમર છે એના માટે સેલનું કાંઈ મહત્વ નથી. જો બધા કસ્ટમર રેગ્યુલર ગમે દર મહિનામાં લેતા હોય, હું દુકાનવાળાને દિવાળીમાં સેલ હોય ત્યારે જ દુકાન આલે, પછી બંધ થઈ જાય, પછી હું કોઈ કસ્ટમર નથી જતા. જાય છે એના રેગ્યુલર કસ્ટમર છે કે જે ખરેખર જેને પોસાય એવું છે અને જે ખરેખર લેવા માગે છે, એટલે કે જે ભક્તો
કે જે ખરેખર લેવા માગે છે ભગવાનનું નામ અને જે ખરેખર એને પોસાય છે, એને સેલની પૈડી નથી, તો એ રેગ્યુલર સમયમાં પણ લે જ છે. અને દુકાનદાર પણ એને પુરુષોત્તમ માસ દિવાળીનો હોય સેલ કે ન હોય એને ડિસ્કાઉન્ટ આપે જ છે. શું કામ? કારણ કે એનો રેગ્યુલર કસ્ટમર છે. તમારો દુકાનદાર જાણીતો થઈ જાય એટલે તમે અહીંયાથી તમે દિવાળી ઉપર નહીં, આડે દિવસે લ્યો તો તમને 10% ડિસ્કાઉન્ટ આપે બીજા કરતાં. શું કામ? કારણ કે એ રેગ્યુલર કસ્ટમર છે. તો ભક્ત છે એ તો ભગવાનના રેગ્યુલર કસ્ટમર છે, એને તો 12 માસ ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે. તો એના માટે પુરુષોત્તમ માસની કાંઈ એટલું ઓલું છે નહીં, પણ બીજા માટે આ સેલ છે. તો ભગવાને ભક્તોએ જો ભક્તો પણ જો એ સેલના સમયમાં એટલે કે બીજા રેગ્યુલર કસ્ટમર નથી એ પણ સેલના સમયમાં જાય તો એને ઓટોમેટિક ડિસ્કાઉન્ટ મળી જ જાય રેગ્યુલર કસ્ટમરને. એમ ભક્તો પણ આ માસની અંદર કરશે કાંઈ પણ વધારે, જે રેગ્યુલર કરતા હોય એનાથી થોડુંક વધારે કરશે તો 100% એને ફાયદો થશે જ. તો એમને પણ કરવો જ જોઈએ. પણ આ બીજા બધા લોકો માટે આ બધા વિધિ વિધાન પાલન કરવાની વાત છે, જેમ સેલમાં છે. તો આ માસની અંદર જે જનરલ પબ્લિક છે જે નથી કરતા એને આ સેલનો લાભ ઉઠાવી લેવો જોઈએ અને કરવાની શરૂઆત કરી દેવી જોઈએ. શું કરવાની? તો કે કળિયુગની અંદર શું કરવાનું છે? તો કે કળિયુગની અંદર હરેર નામ હરેર નામ હરેર નામ એવ કેવલમ કલો નાસ્તેવ 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 ગતિરન્યથા. કળિયુગની અંદર હરિનું નામ હરિનું નામ હરિનું નામ, એ જ એક રસ્તો છે, બીજો કોઈ રસ્તો નથી, રસ્તો નથી, રસ્તો નથી, એમ 3 વાર કહે છે. કોણ કહે છે આ શ્લોક? આ કોઈ સાધુ સંત કહે છે? કોઈ ઇસ્કોનના સંસ્થાપક આચાર્ય છે એ કોઈ કહે છે? ના, આ છે બ્રહ્માજી કહે છે. કેને કહે છે? નારદ મુનિને. બ્રહ્માજી જે આ પ્રથમ જીવ છે આ સૃષ્ટિના, એને કીધું હતું આજથી કરોડો વર્ષ પહેલા કે કળિયુગ આવશે ત્યારે નારદ મુનિએ પૂછ્યું હતું કળિયુગ આવશે ત્યારે એને છૂટવાનો રસ્તો શું છે? તો કે હરેર નામ હરેર નામ હરેર નામ એવો કેવલમ કલો નાસ્તેવ 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 ગતિરન્યથા. તો કળિયુગની અંદર હરિનામ લેવું એ સૌથી મહત્વનું છે. તો જે વસ્તુ મહત્વની હોય એ આપણે સેલમાંથી લેવાય. સેલમાંથી આપણે લેવા જાય તો જેમાં સૌથી વધારે ડિસ્કાઉન્ટ હોય એ આપણે લઈને, અમુકમાં 5% હોય, અમુકમાં 2% હોય, અમુકમાં 25% ડિસ્કાઉન્ટ હોય. તો 2% હાટું શું 2% વાળું ગમે ત્યારે લઈ ગાય, ગમે મહિનામાં આડે દિવસે. પણ અત્યારે આપણી પાસે જો રૂપિયા થોડા ઘણા હોય તો એમાંથી જે 25% ડિસ્કાઉન્ટ વાળું છે એ લેવાય. તો કળિયુગની અંદર શું કરવું જોઈએ? તો કે જે વસ્તુ સૌથી મહત્વની છે એ દરરોજ કરવાની હોય, પણ એ વસ્તુ જ્યારે આ અધિક માસની અંદર વધારે ફળ મળતું હોય ત્યારે એ વસ્તુ સૌથી વધારે કરાય. તો હરિનામ છે એ કળિયુગનો એકમાત્ર રસ્તો છે, માર્ગ છે. તો એની અંદર કળિયુગનો મહામંત્ર પણ આપ્યો છે બ્રહ્માજીએ. કયો આપ્યો છે? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ઇતિ 16 સકલ કલી કલ્મસ નાશનમ. આ 16 શબ્દનો જે મહામંત્ર છે એ કલી કલ્મસનો નાશ કરશે. તો કલી કલ્મસનો નાશ કરવાવાળો આ 16 શબ્દનો મહામંત્ર છે એનું જપ કરવું જોઈએ. અમે ઇસ્કોનવાળા કહીએ છીએ એટલા માટે નહીં, ઇસ્કોનવાળા તો બ્રહ્માજીએ કીધું છે એટલા માટે કરે છે, જે આ શાસ્ત્રમાં કીધું છે એટલા માટે કરે છે. અને ઇસ્કોનમાં જે કંઈ કહેવામાં આવે છે એ શાસ્ત્રની અંદર છે એનું 100% પાલન કરીને કહેવામાં આવે છે, નહીં કે બધાને સારું લાગે એવું. જે સાચું છે એ કહેવામાં આવે છે. તો એટલા માટે આ મહામંત્રનો જપ કરો. ઇસ્કોનનો મહામંત્ર નથી, આ જીવ માત્રનો મહામંત્ર છે ને કળિયુગનો મહામંત્ર છે. કળિયુગની અંદર આ મહામંત્રનું રટણ કરવું જોઈએ, આ મહામંત્રનો જપ કરવો જોઈએ. તો આ મહામંત્રનો જપ છે એ કરવાની શરૂઆત જો કોઈ ન કરતા હોય તો કરી શકાય. આ સેલનો સમય છે, સેલનો માસ છે, તો આ માસની અંદર વધુમાં વધુ લાભ આપણે ઉઠાવવો જોઈએ. તો એની શરૂઆત કરી શકાય. તો આપણે 3 વસ્તુથી શરૂઆત કરી શકીએ. એક તો ભગવત શ્રવણ કરવાથી, એક ભગવત કીર્તન એટલે કે આ મહામંત્રનો જપ કરવાથી, અને ભગવત પ્રસાદ એટલે કે ભગવાનને ભોગ લગાડી અને પછી પ્રસાદ લેવાની શરૂઆત કરવી જોઈએ. તો આ છે એ પુરુષોત્તમ માસનું ફળ છે. ભગવાન પુરુષોત્તમ એટલે કે ભગવાન કૃષ્ણ, પુરુષોત્તમ ભગવાન એટલે કોણ? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન કૃષ્ણ. તો એની કૃપા છે એ આપણા ઉપર મળશે, આપણને આપણા ઉપર વરસશે. અને ભગવાનની કૃપા એકવાર થઈ જાય તો બીજા કોઈની કૃપાની જરૂરિયાત રહેતી નથી. તો બીજે ક્યાંય આડાહુરું જવાની જરૂરિયાત નથી. માત્ર ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એના માટેનો આ માસ સૌથી અગત્યનો છે. તો એટલા માટે આ પુરુષોત્તમ માસ છે એનું આપણે આ રીતનું પાલન કરવું જોઈએ. તો પુરુષોત્તમ માસની અંદર આપણે બધા ભગવાનનું નામ
લઈ અને આપણે આ પુરુષોત્તમ માસમાં ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત કરીશું. તો આના અનુસંધાને કોઈને કાંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી શકે છે, કોઈ ડાઉટ હોય કે કાંઈ પ્રશ્ન હોય અથવા તો કોઈને કાંઈ ટિપ્પણી હોય તો કહી શકે છે પુરુષોત્તમ માસના અનુસંધાને. હા, એ તો પ્રભુ મેં કીધું કે ભક્તો તો આ માસની અંદર નહીં, ભક્તો તો 12 માસ કરે છે. ભક્તોએ પણ આ 3 વસ્તુ તો આ માસની અંદર જેમ સેલ છે એ બધા નવા લોકો માટે છે, પણ ભક્તો માટે તો ઓલરેડી 12 માસમાં એ વસ્તુ એના રેગ્યુલર કસ્ટમર છે. તો આ 3 વસ્તુ નવા માટે કરવાની છે અને ભક્તો એ દર માસમાં કરે છે કે ભગવત શ્રવણ, ભગવત કીર્તન અને ભગવત પ્રસાદ. એ ભક્તોએ પણ એ જ કરવાનું છે કે ભગવત શ્રવણ કરવાનું, વધુમાં વધુ સાંભળવાનું. તો ભક્તો પણ એમાં આ ડિસ્કાઉન્ટનો લાભ લઈ શકે, સેલના ડિસ્કાઉન્ટનો. તો વધારે ફાયદો ભક્તોને થાય જે બીજા માસ કરતાં થતો હોય એનાથી. તો ભક્તોએ પણ વધારે શ્રવણ કરવું જોઈએ. બીજા સમયમાં કરતા હોય એનાથી આ માસમાં વધારે શ્રવણ કરવામાં સમય પસાર કરવો જોઈએ. પછી વધુ કીર્તન કરવું જોઈએ, ભગવત કીર્તન એટલે કે વધારે નામનો જપ કરવો જોઈએ બને એટલા. અને ભગવત પ્રસાદ સિવાય ભક્તોએ તો ક્યારેય ગ્રહણ ન કરવાનું હોય, પણ આ માસની અંદર તો એની શરૂઆત કરી શકાય કે ક્યારેય ભગવત પ્રસાદ સિવાય ભૂખ્યું રહેવાનું, પણ ભગવત પ્રસાદ સિવાય કાંઈ વસ્તુ ગ્રહણ કરવાની નહીં. તો આ માસના ભક્તોએ તો 12 માસમાં કરવાનું છે, પણ આ માસની અંદર થોડુંક વધુ કરી શકે આ જ વસ્તુ. ઓકે, બીજા કોઈનો કંઈ ક્વેશ્ચન? ઓકે, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કી, શ્રીલ પ્રભુપાદ કી, હિતાય ગૌર પ્રેમાનંદે.